bills of exchange in short is called as it's typically like a promissory note. Okay, பேசிக்கா ஒரு கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் இல்லாம ஒரு கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷனும் இல்லாம மூணாவது டைப் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் தான் இந்த ப்ராமிசரி நோட்ல வர இந்த பில்ஸ் சைன் பண்ணி அப்புறம் வந்து அதன் மூலமா டீலிங் நடக்கிறது வந்து தேர்ட் லெவல் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன். கேஷ் டிரான்சாக்ஷன்ல கேஷ் the transaction completes on the same day. Credit transactionsல where debtor arises uh, after a point in time debtors வந்து he makes the payment and transaction completes. But where the seller turns out to be a drawer and where the buyer வந்து or the debtor turns out to be a drawee, there comes the concept of bills of exchange. First ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல் எது எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் எப்படின்னா சாதாரணமா லைக் இப்ப ஆயிஷா இருக்காங்கன்னா ஆயிஷா வந்து செல்லிங் கூட்ஸ் டு விஜயலக்ஷ்மி. ஓகே, அப்போ when Aisha is selling goods to Vijayalakshmi, Vijayalakshmi in turn asks for a deadline. எனக்கு வந்து ஐ நீட் சம் டைம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அண்ட் விஜயலக்ஷ்மி ஆமா அப்ப வந்து ஒரே நிமிஷம் நான் எக்ஸல் ஓபன் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். blank-ஆ இருக்கு. So storyline is let's take the same example. Soundarya and Shreya. Soundarya seller, Shreya's buyer. So Soundarya வந்து sells the goods to Shreya and Shreya makes the payment immediately. It's a cash sales transaction. But when Soundarya sells goods worth rupees 10,000 to Shreya, and Shreya in turn says that no ma'am, I need some time, I will make the payment at a later date. Soundarya also accepts. Okay, fine, and it becomes a credit transaction, and Shreya settles the payment on the stipulated rate. That is called as your credit sales. But when Soundarya, when Shreya says, ma'am, I will make the payment at a later date, and then Soundarya says, okay, let us go for a promissory note. Then in that role, Soundarya's role turned to be a drawer and Shreya role turned to be a drawee, where they get into an agreement of a promissory note stating that drawee will say, I will make the payment so and so date on this one, bearing the interest of this one, and my sign, Shreya will sign, drawee will sign, and drawee accepts the bill, drawee draws the bill. So this mode of arrangement is called as bills of exchange. So promissory note is the example of bills of exchange. So here this bills of exchange has got four dimensions. First dimension is plan A is on the stipulated date when the Shreya makes a settlement and Soundarya says okay fine, I receive the payment after 1 month, both are comfortable. So drawer initially drawee accepts the bill, drawee draws the bill, and once the payment is done, the transaction comes to an end. In this transaction, once the bills of exchange is raised, okay, it is an asset in the books of drawer, and it's a liability in the books of drawee. Then suppose Soundarya feels that she has some no financial liquidity crunch or some working capital issues. She needs money immediately and she doesn't have it. அந்த மாதிரி circumstancesல she says like Soundarya, Shreya, write a no promissory note. I'm going to discount that note with the bank and get that same amount which you are expected to pay to me. Okay, so she immediately goes to bank and submits this bills of exchange. Bank in turns gives out of 10,000, bank says like Soundarya can give you 9,600, deducting 400 discount charges for income in order to facilitate these transactions and help you in the times of liquidity issues. Soundarya is very happy on getting the promissory note. Soundarya is informing Shreya now to make the payment of 10,000 on the stipulated date or on the due date to bank, who is Akshaya. Okay, then
Scenario number 3, same liquidity crunch. Okay, Soundarya's, sorry, no, this is not a liquidity crunch. So plan C is bills for correction. So Soundarya is getting the bills of exchange promissory note. Just she is submitting it to bank, instructing the bank that Shreya will give the amount on the stipulated date. You just have to credit that amount in my account. That's all. So it goes very smoothly. Fourth scenario is Soundarya and Shreya, okay, like getting into the promissory note transaction. So Soundarya becomes drawer, Shreya becomes drawee. Initially, Shreya credits the amount to Vijayalakshmi. There is, sorry, bill has been submitted to the bank, but the bank is giving Soundarya is giving instruction to pay not to her account, okay, but to Vijayalakshmi's account, who is Soundarya's creditor. So Vijayalakshmi is a person to whom Soundarya has already purchased raw materials and she is to make the payment from Vijayalakshmi. Sorry, to make the payment to Vijayalakshmi. So based on the Shreya's 10,000, that amount will go to Vijayalakshmi on the due date. So this is plan D, plan C, plan B and plan A. இல்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா யாருக்காவது? இந்த 4 சினாரியோ இவ்வளவுதான். பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இவ்வளவுதான். இந்த கதை இவ்வளவுதான். ஓகேவா? இதுல நம்ம உள்ள பாட்டு பாடுறது, டான்ஸ் ஆடுறது எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ண வேண்டியதான். இவ்வளவுதான் கதை. ஜர்னல் என்ட்ரிஸ் இப்ப சொல்லி தரேன். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எக்ஸ் draws a bill on yன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆயிஷா நீங்க வாங்க கண்ணா. எக்ஸ் இஸ் drawing a bill on y. எக்ஸ்ன்றது யாருன்னா எக்ஸ் தான் செல்லர், பி தான் வயர். இப்படி சொல்றேன். இந்த ஸ்டோரி லைன்ல இந்த சௌந்தர்யா draws a bill on ஸ்ரேயா. அப்ப சௌந்தர்யாக்கு என்ன அது? சௌந்தர்யா யாரு ஆயிஷா? ஆ, ஸ்ரேயா யாரு? புரியுதா? அப்போ எக்ஸ் becomes drawee. ஒய் இப்ப ஸ்ரேயா வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்கல்ல, கரெக்டா? ஸ்ரேயா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்களா? அப்ப ஸ்ரேயா யாரு? drawee. So she is accepting the bill. Okay. So X draws a bill on Y na bills receivable arises. அவரோட புக்ஸ்ல bills payable arises. இது பாயிண்ட் புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுது. ஓகே. இப்ப பாருங்க ஆயிஷா, இப்போ உங்ககிட்ட ஒண்ணு கேக்குறேன். பில்ஸ் வந்து சௌந்தர்யா வந்து கட கட கடன்னு போறாங்களா? நம்ம இப்படி போட்டுக்கலாமா பேசாம? ஸ்ரேயா தானே ராய், கரெக்டா? எனக்கு உங்க கூடலாம் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கிளாஸ் எடுக்கணும்னு இருக்குடா. பட் எப்படி பிளான் பண்றதுன்னே தெரில. ஆ, ஆயிஷா சொல்லுங்க கண்ணா. பில்லு வந்து பேங்க் கிட்ட சௌந்தர்யா கொடுத்துடுறாங்க. அப்போ இந்த டிஸ்கவுண்ட் பிடிக்கிறாங்கல்ல கண்ணா, அது சௌந்தர்யாக்கு எக்ஸ்பென்ஸா இன்கமா? யாருக்குடா இன்கம்? யாருக்கு இன்கம் இது? இந்த இல்ல இல்ல இல்ல, டிஸ்கவுண்ட் யாருக்கு எக்ஸ்பென்ஸ், யாருக்கு இன்கம்? சூப்பர், வெரி குட். ஸோ இவங்க கிட்ட என்ட்ரி இருக்குமா? அதை பத்தி இருக்காது. ஏன்னா இது சௌந்தர்யாக்கும் பேங்க்குக்கு தானே டிரான்சாக்ஷன் நடக்கிறது. அப்ப இதுக்கான என்ட்ரி இவங்க புக்ஸ்ல கிடையாது.
அடுத்தது பில் என்டோஸ்டு டு அ நியூ கிரெடிட்டார் கண்ணா. கிரெடிட்டார் யாரு இங்க? விஜயலக்ஷ்மி. ஓகேவா? அப்போ பில்ஸ் ரிசீவபிள் வந்து என்ன யார் சைடுக்கு மூவ் ஆகுறது? விஜயலக்ஷ்மி. புக்ஸ் ஆஃப் இதுல வந்து என்ட்ரி இருக்குமாடா? டிராயி என்ட்ரியில ஸ்ரேயாக்கு என்டோசிங் டு விஜயலக்ஷ்மிக்கு இருக்காது. சூப்பர். பில் சென்ட் டு பேங்க் ஃபார் கலெக்ஷன் இருக்குல்ல, இது நார்மல் என்ட்ரி சொல்லுமா. பில்ஸ் ஃபார் கலெக்ஷன் அரைசஸ். ஓகே. இப்போ பில் ரிட்டையர்டு பிஃபோர் மெச்சூரிட்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா முன்னாடியே கொடுத்துட்றாங்க. யாரு? ஸ்ரேயா கொடுத்துட்றாங்க. ஓகேவா? அப்போ ரிபேட் அலௌடுன்ற ஒரு கான்செப்ட் வரும். இவங்களுக்கு என்ன? இவங்க சௌந்தர்யா வந்து யாருக்கு கொடுக்குறாங்க? ஸ்ரேயா கொடுக்குறாங்க. ஸ்ரேயா சௌந்தர்யா கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிறாங்க. அப்ப அந்த ரிபேட் வந்து யாருக்கு பெனிஃபிட்? ஸ்ரேயாக்கா சௌந்தர்யாக்கா ஆயிஷா? சூப்பர். சௌந்தர்யாக்கு என்னது? சூப்பர். கரெக்டா? எக்ஸ்பென்ஸ். வெரி குட். இப்ப பாருங்க கண்ணா, பில்ஸ் வந்து கரெக்டா டியூ டேட்ல ஹானர் ஆயிடுச்சு, பிரச்சனை இல்ல. அப்போ சௌந்தர்யாவை என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த பில்ஸ் ரிசீவபிள்கான இம்பாக்ட கொடுப்பாங்க. இவங்க பில்ஸ் பேயபிள் கெட்ஸ் கிளியர்ட் ஆஃப். கரெக்டா? ஒருவேளை டியூ டேட்ல பேமெண்ட் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும்ல பேங்க், அங்கதான் வரும் நோட்டிங் சார்ஜஸ். இல்ல, பனிஷ்மெண்ட் பேங்க் கிடையாது, இவங்களே கொடுப்பாங்க, டிராயரே கொடுப்பாங்க. அங்கதான் நோட்டிங் சார்ஜஸ் அரைசஸ். இப்ப சொல்லுங்க ஐஷா, இந்த நோட்டிங் சார்ஜஸ் டிராயருக்கு எக்ஸ்பென்ஸா இன்கமா? சூப்பர், வெரி குட் ரா. ஸ்ரேயாக்கு? வெரி குட். பில் இஸ் ரெனியூட் ஆன் டியூ டேட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் ஃபார் த டிலே பேமெண்ட். இப்போ இப்போ வந்து ரொம்ப பக்காவா இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸ்ரேயா, ஸ்ரேயா இருக்கீங்களா? ஐயோ சாரிடா, உங்க பேரை போட்டு டிராயில வேற போட்டேன். புரியுதா ஃப்ளோ? ஸ்ரேயா உங்களுக்கு ஃப்ளோ 7ஆடா? இப்ப பில் வந்து ரிட்டையர் ஆயிட்டாங்கடா. பில்லு ஸ்ரேயா நீங்க முன்னாடியே பே பண்ணிட்டீங்க கண்ணா. சௌந்தர்யாக்கும் உங்களுக்கு சம்மர் ஆப்போ உங்களுக்கு வந்து கரெக்டா எப்படின்னா லக்கி மாதிரி சௌந்தர்யா கிட்ட எப்பெல்லாம் நீங்க பில் வாங்குறீங்களோ உடனே உங்ககிட்ட பைசா வந்துருது உங்களுக்கு, உடனே அடைச்சிடுறீங்க. சௌந்தர்யா பாக்குறாங்க, ஏய் சூப்பர் ஸ்ரேயா செம்மையா பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு, ஸ்ரேயா நீ 10,000 ரூபாய் கொடுக்கணுமா? கொடுக்காத, 9,700 கொடு, 300 ரூபாய் உனக்கு ரிபேட்னு சொல்லிடுறாங்க. அப்ப சொல்லுங்க, உங்களுக்கு அது இன்கமா எக்ஸ்பென்ஸா? கரெக்ட். புரிஞ்சுதா இப்போ? யாருக்கு இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் புரியலடா? ஸ்டெப் 8 வரைக்கும் யாருக்கு டவுட்? திருப்பி சொல்றேன். நீங்க சைலண்டா இருந்தீங்கன்னா நான் அப்புறம் ஸ்டெப் 1ல இருந்து திருப்பி எடுப்பேன். சொல்லுங்க. புரிஞ்சுச்சா? ஐஷாக் புரிஞ்சுச்சா? ஐஷாக் புரிஞ்சுச்சு, எனக்கு கான்ஃபிடென்ட் தெரியும். ஆனா the way she is answering. அஸ்வினி உங்களுக்குண்ணா புரிஞ்சுது. ஏன் அஸ்வினி தொண்டை கட்டி இருக்கா? வாய்ஸ் ரொம்ப லோ. எங்க தெரியுமா ரொம்ப லோவா இருக்கு எனக்கு. அந்த கிணத்துல இருந்து உள்ள கேட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே ரைட், புரிஞ்சுச்சு. அப்படியா? ஓ அப்படியா? உண்மை கேட்கலடா, சுத்தமா கேட்கலடா. பேசுங்க இப்போ, ஹெட்செட் இல்லாம பேசுங்க. ஆக்சுவலா ஹெட்செட் போட்டா நல்லா கேக்கும்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ஏன் உங்களுக்கு கேட்க மாட்டேங்குது? ஆக்சுவலா தெரியுமா, ஹெட்செட் போட்டா இன்னும் நல்லா கிளாரிட்டியா கேக்குறவங்களுக்கு இன்னும் நல்லா கேக்கும்னு சொல்லுவாங்க. தெரியல, நீங்க செக் பண்ணுங்க அது. இல்ல நீங்க எதுவும் பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணிட கூடாது, அதுக்கு தான் நான் திருப்பி திருப்பி எல்லாரையும் கேக்குறேன். மித்ரா உங்களுக்கு, மித்ரா புரியுதா? மித்ரா ஃப்ளோ ஓகே. வஷிதா ஜாயின் பண்ணிருக்காங்களா? வஷிதா இருக்கீங்களா? சூப்பர் சூப்பர். அக்ஷயா இருக்காங்களா? இல்ல அக்ஷயா இல்ல, போயிட்டா. ஓ சரி சரி. ஓ அப்படியா? சரி சரி. ஓகே. சரி. வஷித் புரியுதா?
ஸ்ரேயாக்கு புரிஞ்சிடுச்சு. ஸ்ரேயா இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சுதா? விஜயலட்சுமிக்கு புரிஞ்சிடுதா ஸ்டெப் 8 வரைக்கும்? ஓகே, ஸ்டெப் 9 பாருடா. டிஸானர் ஆச்சுன்னா நோட்டிங் சார்ஜஸ் பனிஷ்மெண்ட் யாருக்கு? டிராயிக்கு. ஸ்ரேயாக்கு ஏன் கொடுக்கல அதையும் பண்ணிட்டு ஸ்ரேயா வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்றாங்க. மேம் எனக்கு வந்து சௌந்தர்யா மேம் எனக்கு கொஞ்சம் ஃபண்ட்ஸ் ப்ராப்ளம் ஆச்சு. நான் எப்பவுமே கரெக்டாக உங்ககிட்ட ரெகுலர் பேமெண்ட் பண்ணுவேன். இந்த வாட்டி என்னாச்சுன்னு தெரியல. என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க. நான் வந்து கண்டிப்பா பே பண்றேன். எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுங்க. இல்ல பில்ல ரினியூ பண்ணி கொடுங்கன்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்குறாங்க ஸ்ரேயா. உடனே சௌந்தர்யா வந்து பிகாஸ் ஆஃப் த ட்ரஸ்ட்வர்த்தினஸ் ஆஃப் ஸ்ரேயா she is planning to renew the bill. திருப்பியும் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து பரோட்டா கதை மாதிரி போட்டு டேட்டை மாற்றி ரெனியூ பண்ணுறாங்க. ஆன் த டியூ டேட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ். ஆனால் சொல்லிடுறாங்க, நீ லேட்டாக பண்ணுறது ஓகே, எனக்கு உன்னோட கஷ்டம்லாம் புரியுது. அதுக்காக நான் வந்து லாஸ் ஆக முடியாது. எனக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் வந்து கொடுத்துரு அப்படின்றாங்க. ஆயிஷா இப்போ சொல்லுங்க கண்ணா, இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் யாருக்கு இன்கம் யாருக்கு எக்ஸ்பென்ஸ்? அவ்வளோதான், இதுதான்டா ஃப்ளோ. இப் திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு அப்ரோச் த ஜர்னல் என்ட்ரிஸ். ஓகேவா? இப்போ we will get into the actual journal entry. அஸ்வினி நீங்க வாங்க அஸ்வினி. see journal entriesல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு கண்ணா. ஓகே, டியூ என்ட்ரின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று வந்து ரியல் என்ட்ரி. டியூ என்ட்ரினா டிரான்சாக்ஷன் நடக்க போகிறதுன்றதையும் இன்கார்பரேட் பண்ணுவோம், நடந்துருச்சுன்றதையும் இன்கார்பரேட் பண்ணுவோம் அக்கார்டிங் டு அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். அப்படிதான் எல்லா ஜர்னல் என்ட்ரிஸும் வரும். திஸ் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் ஆல் த ஜர்னல் என்ட்ரிஸ் ஃபார் ஆல் த சாப்டர்ஸ் irrespective ஆஃப் யுவர் எதர் இட்ஸ் நோ லீஸ் அக்கௌண்டிங்காக இருக்கலாம், இல்லை ஹையர் பர்ச்சேஸாக இருக்கலாம், இல்லை இன்சூரன்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை கன்சைன்மெண்ட் ஜாயின்ட் வெஞ்சராக இருக்கலாம், எல்லாமே. ஓகேவா? ஓகே, இஃப் த பில் இஸ் ரிசீவ்டு பை எக்ஸ் ஃப்ரம் ஒய் ஆஃப்டர் அக்செப்டன்ஸ். சரியா? பில் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க கண்ணா. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுறது? an assert is created. ஓகேவா? assert is created. ட்ராயர் யாருங்க? சௌந்தர்யாவா? ஸ்ரேயா. இட் இஸ் கோயிங் டு பி அஸ்வினி அண்ட் ஸ்ரேயா. சரியா? ஸ்ரேயா உங்க புக்ஸ்ல நீங்க பேச போறீங்க, சௌந்தர்யா புக்ஸ்க்கு அஸ்வினி பேச போறாங்க. சரியா? இஃப் த பில் இஸ் சரியா கண்ணா? ஓகேவா? பில் இஸ் ரிசீவ்டு பை எக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்ரேயா ஓகே சொல்றாங்க, சௌந்தர்யா வந்து வாங்கிட்டாங்க. இப்ப சொல்லுங்க அஸ்வினி, உங்க புக்ல அது அசட்டா கிரியேட் ஆகுமா? ஸோ பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ட்ராய் அக்கௌண்ட். ஸ்ரேயா நீங்க சொல்லுங்க கண்ணா, இந்த என்ட்ரி எப்படி வரும்? உங்களோட புக்ஸ் டு பில்ஸ் பேபிள், சாரி சௌந்தர்யா அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பில்ஸ் பேபிள். புரியுறதாடா அஸ்வினிக்கும் ஸ்ரேயாக்கும்? எல்லாருமே அலைன் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டோரியோட. இப்போ பில்ல வந்து எக்ஸ் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ற டியூ டேட் வரைக்கும் இதுக்கெல்லாம் என்ட்ரி கிடையாது. டியூ டேட் வரைக்கும் என்ட்ரிலாம் கிடையாது. இப்போ வந்து இந்த டிரான்சாக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்குன்றதுக்கு இந்த டியூ என்ட்ரி. டிரான்சாக்ஷன் நடக்கிறது அப்படின்றதுக்கு டியூ என்ட்ரினா என்ன? ஐ ஹவ் கிரியேட்டிங் மை அசர்ட், கிரியேஷன் ஆஃப் அன் அசர்ட், அதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி. இப்போ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, கிளாஸ் அப்புறம் பேசுறேன். இஃப் த பில் இஸ் டிஸ்கவுண்டட் பை பேங்க், இந்த இந்த இதுக்கு வரும். இப்ப பாருங்க, if the bill is retained by sorry, if the bill is discounted by bankன்றது இந்த செகண்ட் கேட்டகரி. ஓகேவா? பிளான் பி டிஸ்கவுண்ட் பண்றாங்க. இப்போ அஸ்வினி நீங்க சொல்லுங்க அஸ்வினி, இது டிஸ்கவுண்ட் ஆகிறது இல்ல அஸ்வினி, அப்போ உங்களுக்கு என்ன வருது? பேங்க் கிட்ட இருந்து கேஷ் உள்ள வருதா? இப்போ 10,000 ரூபாடா கேஷ் உள்ள வருது. டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன், ஸோ பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் 9,600, டிஸ்கவுண்ட் 400 ரூபாய் பண்றான்டா. டிஸ்கவுண்ட் இஸ் அன் எக்ஸ்பென்ஸ் ஃபார் யூல, அதனால டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ்.
டு பில்ஸ் ரிசீவபிள். இது வந்து சௌந்தர்யாக்கும் பேங்க்குக்குமான டிரான்சாக்ஷனால ஸ்ரேயாக்கு எந்த இம்பாக்டும் கிடையாது. அதனால நோ என்ட்ரி ஸ்ரேயா. புரியுதா? ஓகே. இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கண்ணா. இது பிளான் பி. பிளான் பி இது என்ட்ரி. இப்போ பிளான் டிக்கு போறோம். என்ட்ரிக்கு சௌந்தர்யா என்ன பண்றாங்க? விஜயலட்சுமியை கூப்பிடுறாங்க. விஜயலட்சுமி நீங்க வாங்க. இஃப் த பில் இஸ் என்டோஸ் டு அ கிரெடிட்டார், உங்களுக்கு இது பண்றாங்க யாரு? சௌந்தர்யா. அப்போ பண்ணும்போது டெபிட் த ரிசீவர் யாரு? நீங்க தானே. ஸோ கிரெடிட்டார் டிஸ்கவுண்ட் அலௌடு. இது ரொம்ப ரேர் சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ் தான் டிஸ்கவுண்ட் அலௌடு டு பில்ஸ் ரிசீவபிள். ஸோ டெபிட் த ரிசீவர் டிஸ்கவுண்ட் அலௌட் ரேர் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் டு பில்ஸ் ரிசீவபிள். இப்போ கிரெடிட்டாருக்கும் சௌந்தர்யாக்கும் போல ஸ்ரேயா என்னத்துக்கு இன்டர்மீடியட் கிடையாதுல்ல, அதனால நோ என்ட்ரி. சரியா? அடுத்தது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிளான் சி. இஃப் பில் இஸ் சென்ட் டு த பேங்க் ஃபார் கலெக்ஷன், bill is sent to the bank for collection அப்படின்னா bills for a collection account debit to bills receivable account. ஓகேவா? பில்ஸ் வந்து இதுக்கான கலெக்ஷன். ஆக மொத்தம் எல்லா என்ட்ரிஸ்லயும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அசெட் நம்ம கிரியேட் பண்ணதை ஓகே அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்றோம். ஏன்னா அந்த டிரான்சாக்ஷன் முடியறது இல்ல. ஸோ ரிவர்ஸ் பண்ணி என்ன நடந்திருக்கு, கேஷா வந்திருக்கா, இல்ல கிரெடிட்டாருக்கு நம்ம கொடுத்துட்டோமா, இல்ல பேங்க் வந்து பில்ஸ் ஃபார் கலெக்ஷன் அக்கௌண்ட் என்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்களா? இந்த மூணுத்துலயுமே நோ என்ட்ரி. டிராயை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த என்ட்ரியுமே கிடையாது. சரியா? இப்போ பில் வந்து ரிட்டையர் ஆயிடுத்து பிஃபோர் த மெச்சூரிட்டி டேட். ஓகேவா? பில்ஸ் வந்து இட்ஸ் ரிட்டையர்டு பிஃபோர் த இதெல்லாம் என்டோஸ்டு டிஸ்கவுண்டடு சென்ட் டு பேங்க் எல்லாம் இந்த டிரான்சாக்ஷன் பிளான் பி நடக்கிறது. ஓகேவா? நடக்கிறது. அதனால நோ என்ட்ரி. இவர் எப்ப தெரியுமா பிக்சருக்கு வருவார்? ஸ்ரேயா எப்ப தெரியுமா வருவாங்க அப்பியரன்ஸ்க்கு? எப்ப அவங்க பேமெண்ட் பண்றாங்கல்ல டியூ டேட், அப்பதான் வருவாங்க ஸ்ரேயா. அது வரைக்கும் ஸ்ரேயா வரவே மாட்டாங்க. ஓகே. ஜர்னல் என்ட்ரிஸ் ஃபார் ட்ரேட் பில்ஸ். இப்ப பாருங்க பில் ரிட்டையர் ஆயிடுது பிஃபோர் த மெச்சூரிட்டி டேட். இவங்க கொடுத்துட்டாங்க. அதாவது இந்த ஸ்டெப்புக்கான பிஃபோர் த மெச்சூரிட்டி கொடுத்துட்டாங்களா? அப்போ என்ன ஆகுறது? பிஃபோர் த மெச்சூரிட்டினாலே நீங்க என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? ரிபேட் கொடுத்துருவாங்க. டிராயர் என்ன பண்றாரு? டிராயருக்கு ரிபேட் அலௌடு. டிராயருக்கு டிராய் கொடுத்துருவாங்களா? ஸோ டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் பேங்க், ரிபேட் அலௌட் டு பில்ஸ் ரிசீவபிள். ஓகேவா? இது பில்ஸ் பேயபிள். டிராய் என்ன பண்றான்? அவனோட லயபிலிட்டி ரிவர்ஸ் ஆகுறதுல. ஸோ ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ண லயபிலிட்டியை நான் ரிவர்ஸ் பண்றேன். ஸோ பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் டெபிட், கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட், கிரெடிட் ஆல் இன்கம்ஸ், கேஷ் ரிபேட். ஸ்ரேயாக்கும் அஸ்வினிக்கும் புரியுறதா? குட். எல்லாருக்குமே புரியுறதாடா ஸ்டெப் 6? குட். இஃப் பில் இஸ் ஹானர்டு, if bill is honored slash paid on the due date previously retained by X. இப்போ பில் வந்து ஹானர் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? ஆன் த டியூ டேட் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, கேஷ் ரிபேட் கிடையாது. கேஷ் டு பில்ஸ் ரிசீவபிள், பில்ஸ் பேபிள் டு கேஷ் சாதாரண. இப்போ ப்ரீவியஸ்லி டிஸ்கவுண்டட் வித் த பேங்க் இருக்கு இல்லையா? அதாவது நான் சொல்றது இந்த டிரான்சாக்ஷன் பிளான் பிக்கு இருக்குல்ல, அதுக்கு கரெக்டா வந்து இதுவாயிடுது. அப்போ டிராயர் ஏற்கனவே பைசாலாம் வாங்கிட்டான், அவன் வேலை முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ டிராயர் அக்கௌண்ட்ல எந்த என்ட்ரி வராது. டிராயி தான் பேமெண்ட் பண்ணிட்டானா பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் அப்படின்னு வந்துடும். இது பேங்க்ல எப்படி தெரியுமா வரும் கண்ணா? இந்த புக்ஸ் ஆஃப் பேங்க்ல எப்படி வரும்னு சொல்றேன். மித்ரா, இந்த கனெக்டிவிட்டி புரியுறதாடா உனக்கு? இப்போ நேத்திக்கு படிச்சோமே பில்ஸ் என்டோஸ்டு. மித்ரா இருக்காங்களா?
ஸோ புக்ஸ் ஆஃப் பேங்க்ல என்ன இருக்குன்னா பில்ஸ் பர்ச்சேஸ் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கிளைண்ட், ஓகேவா, கிரெடிட் த கிவர் டிராயி டு டிஸ்கவுண்ட் ஆன் பில்ஸ். எவ்வளோ அது வந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸோ இது இது ஆனால் கேட்க மாட்டாங்க, புக்ஸ் ஆஃப் பேங்க்லாம் கேட்க மாட்டாங்க, டிராயர் அண்ட் டிராயி மட்டும் தான் கேட்பாங்க. சரியா? இப்போ பாருங்களேன், ப்ரீவியஸ்லி சென்ட் டு பேங்க் ஃபார் கலெக்ஷன்னா இது பிளான் சி. அதுக்கு என்ன, ஒன்றுமே இல்லை, பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட்டு பேங்க்ல வந்து கிரெடிட் ஆகிடும் டு பில்ஸ் ஃபார் கலெக்ஷன். இந்த என்ட்ரி அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணுறோம், பில்ஸ் ஃபார் கலெக்ஷன். ஓகே, இவர் என்ன, இவரது எல்லாமே ஸ்ரேயா பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே என்ட்ரி தான்டா. பில்ஸ் பேபிள் டு கேஷ், பில்ஸ் பேபிள் டு கேஷ், பில்ஸ் பே லயபிலிட்டி ரிவர்ஸ் பண்ணி கேஷை கொடுத்துட்றாரு. அது எந்த மோடுன்றது டிராயர் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். ரிபேட் கொடுத்தா ரிபேட் ரிசீவ்டு. ஸோ பேங்க் டு பில்ஸ் ஃபார் கலெக்ஷன். இப் பேங்க் வந்து இஸ் ஆனர்ட் பெய்ட் ஆன் த டியூ டேட் ப்ரீவியஸ்லி என்டோஸ் டு இசட்னா இவருக்கு என்ட்ரி கிடையாது, இவருக்கு மட்டும்தான், டிராய்க்கு மட்டும்தான் என்ட்ரி. ஒருவேளை டிசானர் ஆயிடுச்சு, ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ என்ன ஆகும், நோட்டிங் சார்ஜஸோட டிசானர் ஆயிட்டுனா டிராயர் அக்கௌண்ட்ல என்ன ஆகும்னா டியூ என்ட்ரி இது. ஓகேவா? பில்ஸ் பேயபிள் டிராயி ஆர் ஒய் அக்கௌண்ட், தெர் இஸ் யாரோ, அதாவது சௌந்தர்யா அக்கௌண்ட் unpaid on due date previously retained by X வச்சுருக்காங்க. ஸோ Y account debit, டிராயி அக்கௌண்ட் டு பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் ரிவர்ஸ் பண்றோம் டு கேஷ் ஆர் பேங்க் ஃபார் நோட்டிங் சார்ஜஸ். இதெல்லாம் அப்படியே ரிவர்ஸ். இப்போ ப்ரீவியஸ்லி டிஸ்கவுண்டட் வித் பேங்க்குக்கும் அதே தான், டிராயி டிஸ்கவுண்டிங் சார்ஜஸ் டு பேங்க். ஓகேவா? டிஸ்ஆனர்ட் அன்பெய்ட் ப்ரீவியஸ்லி சென்ட் டு பேங்க் ஃபார் கலெக்ஷனும் அதே தான், டிராயி டு பில்ஸ் ஃபார் கலெக்ஷன் டு கேஷ் ஆர் பேங்க். இங்கே அப்படியே உல்டா, இதோட உல்டா என்ட்ரி அப்படியே வரும். சப்போஸ் இப்போ ஓகே இதோட நம்ம வச்சுக்கலாம், ரொம்ப அப்படியே ஜர்னல் என்ட்ரிஸே போனால் குழம்பி போயிடும். இந்த பேசிக் என்ட்ரிஸ் கான்செப்ட்ஸ்லாம் ஓரளவுக்கு புரியுதா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 என்ட்ரிஸ் ரிட்டையர்டு ஹானர்ட் வரைக்கும் புரியுறதா? இந்த என்ட்ரி வரைக்கும் டிசானர்ட் விட்டுருங்க, ஹானர்ட் வரைக்கும் ஓரளவுக்கு புரியுறதா? ஒரு 50%. ஸ்ரேயா ஃப்ளோ புரியுறதா? ஸ்ரேயா, விஜயலக்ஷ்மி, ஆயிஷா, அஸ்வினி, வஷிதா, மித்ரா. ஓகே, ஸோ வேற யாரும் விட்டுறேன்னா இல்லை. ஸோ இதுதான் ஃப்ளோ. இப்போ நம்ம வந்து இல்லஸ்ட்ரேஷன் 1 முடிச்சிட்டிங்களா? நோட்டிங் சார்ஜஸ்னா எப்போ உங்களோட பில் டிசானர் ஆயிடுத்தோ அதுக்கு வந்து பீனலைஸ் பண்ற சார்ஜஸ். மித்ரா இருக்கீங்களா? மித்ரா போயிட்டாங்களா, இருக்காங்களா?
exchange. One zero five. Okay. Thank you. Illustration 1 போட்டிங்களா? Illustration 2. X sold goods for rupees 20,000 to Y on credit on Jan 1, 2022. X வந்து goods வந்து சேல் பண்றாரு Y க்கு Jan 1ல சேல் பண்றாரு on credit. X என்ன பண்றாரு drew a bills of exchange upon Y for the same amount for 3 months. Y வந்து accept பண்ணிக்கிறாரு and return to X. Y met is maturity acceptance பண்ணிடுறாரு. Maturity acceptance is met is acceptance on metனா கரெக்டா பேமெண்ட் பண்ணிடுறாரு. Record the necessary journal entries under the following circumstances. இந்த 4 இதுல X வந்து பில்ல ரீடைன் பண்ணிட்டு கரெக்டா அந்த தேதியில இது பண்ணிடுறாரு. அப்படின்னா எந்த இதுனா இது வந்து என்னமோ இது வந்து கரெக்டா X retains the bill இல்லனா நார்மலா அது வந்து இட்ஸ் பிட்வீன் நோ சௌந்தர்யா அண்ட் ஸ்ரேயா கரெக்டா டிரான்சாக்ஷன் இவங்க 2 பேருக்குள்ள தான் நடக்கிறது. மெச்சூரிட்டி ஹேப்பன்ஸ் ப்ராப்பர்லி. இந்த பேங்க்ன்றதா டிஸ்கவுண்டிங் வித் பேங்க் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா? இது ஃபர்ஸ்ட் சென் வந்து எக்ஸ் ரீடைனிங் தி பில்ல கலெக்டட் டைரக்ட்லின்றது பிளான் ஏ. பிளான் ஏ வந்து இது சொல்றாங்க. டிஸ்கவுண்டட் பில் அட் 12% ஃப்ரம் ஹிஸ் பேங்க்ன்றது பிளான் பி டிஸ்கவுண்ட் பண்றாங்க. என்டோசிங் டு சௌந்தர்யா கிரெடிட்டார்ன்றது இந்த பிளான் டி. ரீடைன் த பில் இது வந்து பிளான் சி. ஸோ ஏபிசிடி மூணோட பிளான் வந்து இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. சம் புரிஞ்சுதா? எக்ஸ் டிராயர் ஒய் டிராயி 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு வந்து கிரெடிட் சேல்ஸ் நடந்திருக்கு. ஓகேவா? 3 months 3 days ஆஃப் கிரெடிட்ஸ் நம்ம ஜென்ரலாக அது வச்சுப்போம். இந்த 4 சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்ல டிஸ்கவுண்டிங் ஆஃப் பேங்க் வந்து எவ்வளோ 12% சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்ல எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ஓகேவா? இப்போ பார்க்கலாமா ஆன்சர்? ஓகே. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோ.
ஏய் உங்க எல்லாருக்கும் இந்த பக்கம் போட்டா தெரியுறதா? எப்படி கிளியரா தெரியுறதா இது? நம்ம ஷேர் பண்றது எல்லாருக்கும் தெரியுதா இந்த சைடு? X retain the bill till the date of its maturity and collected directly. So first transactions எப்படி வரும் னா இது இதுதான் சிம்பிளா இது ஒரே புக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கேட்டிருக்கான் அவன். யாரோட புக்ஸ்ல கேட்டிருக்கான்? ரெண்டு பேரோடதையும் கேட்டிருக்கானா? ஸ்பெசிஃபிக்கா கேட்கலண்ணா. சரி அப்ப நம்ம வந்து ரெண்டுத்தையும் சைமல்டேனியஸா படிக்கலாம். அப்பதான் able to understand better. இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் இதை ஹைட் பண்றேன். காஷன் புரிஞ்சதுல அவங்க எல்லாருக்கும்? இது ரெண்டத்தையும் இப்படி வச்சுக்கிறேன். மித்ரா வாங்க மித்ரா. இப்ப பாருடா மித்ரா, மித்ரா வஷிதா ரெண்டு பேரும் வாங்க. மித்ரா இப்ப நீ தான்டா டிராயர் எக்ஸ், வஷிதா தான் ஒய், சரியாடா? இப்போ ரீடைனிங் த பில்ஸ் டில்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சேல்ஸ் நடந்திருக்கா, அதுக்கு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணோம். அப்போ உங்களோட புக்ஸ்ல எப்படி பண்ணுவீங்க? டெபிட் த ரிசீவர், கிரெடிட் சேல்ஸ், கரெக்டா? டு சேல்ஸ் அக்கவுண்ட். இங்க என்ன பண்ணுவீங்க வஷிதா? நீங்க என்னென்ன என்ட்ரி போடுவீங்க சேல்ஸ்க்கு? பர்ச்சேசஸ் டு முத்ரா, புரியுதாடா? அடுத்தது நவ் யூ ஹாவ் டு கிரியேட் அன் அசெட் இல்ல மித்ரா? இப்போ என்னடா என்ட்ரி போடுவ? பில்ஸ். இது அசெட் கிரியேட் ஆகுது. பில்ஸ் ரிசீவபிள் இஸ் an asset. You are creating an asset. அப்ப என்ன என்ட்ரி? வஷிதா நீங்க என்ன போடுவீங்க? You are creating a liability, கரெக்டா? குட். இப்ப கரெக்டா மித்ரா கொடுத்த வஷிதா கொடுத்துட்டாங்க மித்ரா. அப்ப என்ன என்ட்ரி போடுவீங்க? கேஷ் அக்கவுண்ட். இங்க என்ன பண்றோம்னா கிரெடிட் சேல்ஸ், அசெட் இஸ் கிரியேட்டட். ஓகே, கிரியேட்டிங் அசெட். இங்க செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் அசெட் அண்ட் ரிவர்சிங் தி அசெட். ஓகேவா? இங்க என்ன பண்றோம் அஷிதா? கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ், கிரியேட்டிங் லயபிலிட்டி. அவ்வளவுதான்டா. புரியுதாடா எல்லாருக்கும்? அம்மா கிளாஸ்மா, நான் அப்புறம் பேசுறேன். இது ரெண்டும் சூப்பர். இப்ப எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுதா? அஸ்வினி, ஆயிஷா, ஸ்ரேயா, விஜயலக்ஷ்மி எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுதா? சி, நீங்க இப்படிதான்டா நீங்க அக்கவுண்ட்ஸ் போடணும். ஓகேவா? திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு அப்ரோச் தி ஜர்னல் என்ட்ரிஸ். இப்படி பண்ணினீங்கன்னா ஜர்னல் என்ட்ரிஸ் நீங்க சோஃபார் எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது கண்ணமா. பட் இப்படி நீங்க பண்ணும்போது உங்களுக்கு கஷ்டமா ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க. நீங்க வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் டிரைவ் ஆகி நல்லா யோசிப்பீங்க, ஈஸியா ஃபீல் பண்ணுவீங்க. கன்சைன்மெண்ட்டா இருக்கட்டும், ஜாயிண்ட் வெஞ்சரா இருக்கட்டும், பார்ட்னர்ஷிப்பா இருக்கட்டும், ஓகே, பிரான்ச் எல்லாமே இப்படி யோசிச்சு யோசிச்சு ஜர்னல் என்ட்ரிஸ் பண்ண. சில என்ட்ரியில வந்து இப்போ நம்மளுக்கு பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சில் தான் ஜர்னல் என்ட்ரிஸ் போடணும், கன்சைன்மெண்ட்லாம் இருக்கு. பார்ட்னர்ஷிப்லாம் டைரக்டா நீங்க வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்லாம் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம்.
இந்த ஒரு டிராவல் ஆஃப் பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் கன்சைன்மெண்ட் இந்த மாதிரி இந்த சாப்டர்ல தான் மேஜரா ஜர்னல் என்ட்ரிஸ் போடுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும். ஸோ அதை எப்படி நீங்க ஈஸியா போடணும் அப்படின்றத நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோ முடிஞ்சிட்டா அடுத்த சினாரியோ. இப்ப இது சொல்லுங்க கண்ணா. இது யாரு வர்றவங்க? விஜயலட்சுமி. நீங்களும் ஆயிஷாவும் வாங்க. ம். இப்ப நம்ம பார்க்க போறது டிஸ்கவுண்டிங் பிளான் பி கண்ணா. ஓகே. இப்ப வந்து விஜயலட்சுமி நீங்க தான் எக்ஸ், ஆயிஷா நீங்க தான் Y கண்ணா. ஓகேவா? இப்போ டிஸ்கவுண்டட் ஃப்ரம் த பேங்க். விஜயலட்சுமி நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துருது, நீங்க பேங்க்கை போய் அப்ரோச் பண்றீங்க. பேங்க்கும் உங்களுக்கு உங்களோட ட்ரஸ்ட்வர்தினஸ்னால பைசா கொடுத்துடுறாங்க. ஓகேவா? ஆன் த செட்டில்மெண்ட் இது எல்லாமே ஜனவரி 1 நடக்கிறது. சரியா? செட்டில்மெண்ட் மட்டும் ஏப்ரல் 4 நடக்கிறது. சரியா? எப்படி மேம் ஏப்ரல் 4 அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னா, அவங்க சொல்றாங்களா 3 months. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜான்லேருந்து ஏப்ரல் 1 வரைக்கும் 3 மாசம். 3 days ஆஃப் கிரேஸ் ஆட் பண்ணா ஏப்ரல் 4. ஸோ பில்ஸ் ரிசீவலை பொறுத்த வரைக்கும், பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் டேட்ஸ் ஆர் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? ஆ விஜயலட்சுமி ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி சொல்லுங்க கண்ணா. கிரெடிட் சேல்ஸ்க்கு என்ன ஜர்னல் என்ட்ரி வரும்? நீங்க தான் எக்ஸ், ஆயிஷா வந்து யுவர் டிராயி. அப்படி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஜான் ஃபர்ஸ்ட் கிரெடிட் சேல்ஸ்க்கு. வெரி குட். ஆயிஷா நீங்க சொல்லுங்க உங்களோட என்ட்ரிய. சூப்பர். இப்போ இது கிரெடிட் சேல்ஸ்க்கும் பர்ச்சேஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ்க்குமான என்ட்ரி. சூப்பர். அடுத்த என்ட்ரி யூ ஆர் கிரியேட்டிங் அன் அசெட்ல கண்ணா. அதுக்கு சொல்லுங்க விஜயலட்சுமி. வெரி குட். நீங்க சொல்லுங்க கண்ணா. சூப்பர். இப்போ நம்ம பிளான் பில இருக்கோமா? இப்போ விஜயலட்சுமி வந்து பேங்க்குக்கு போறாங்களா, பேங்க் கொடுத்துட்றாங்களா, அப்ப டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன், டிஸ்கவுண்ட் அவங்க லெஸ் பண்றது வந்து விஜயலட்சுமிக்கு எக்ஸ்பென்ஸ். விஜயலட்சுமிஸ் liability is getting, asset is getting reversed. இப்போ சொல்லுங்க கண்ணா. உங்களுக்கு இந்த என்ட்ரி புரிஞ்சுதா விஜயலட்சுமி? ஜஸ்ட் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் யூ கேன் ரிப்பீட் இட். நான் இங்க கமெண்ட் மட்டும் எழுதுக்கிறேன். ம். சூப்பர். வெரி குட் கண்ணா. சூப்பர். நீங்க சொல்லுங்க ஆயிஷா. உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமே இல்லடா. டிராயிக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமே இல்ல. டிராயருக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டம். டிராயிக்கு சொல்லுங்க கண்ணா. ஸோ வி ஆர் ட்ரை சொல்லுங்க சொல்லுங்க. அவ்வளவுதான். யுவர் liability is getting reversed. ஏன்னா யூ ஆர் மீட்டிங் யுவர் liability இல்ல. ஸோ யூ ஆர் செட்டிலிங் யுவர் liability. அப்படி சொல்றேன். யூ ஆர் செட்டிலிங் யுவர் liability-னால யூ ரிவர்ஸ் த ஒரிஜினல் கிரெடிட் and it's getting debited and you make the payment, so credit what goes out bank. இது புரிஞ்சுதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? யாருக்காவது இந்த செட்டப் டவுட்டா இருக்கா? யாரா அது? எதுடா?
டிராயி புக்லையா? டிராயி புக்ல கிரியேட் liability is created கண்ணா. ஏப்ரல் 4th அன்னைக்கு டிராயி இஸ் மேக்கிங் பேமெண்ட் டு டிராயர். யாரு? நம்ம இதுல விஜயலட்சுமி கிட்ட ஆயிஷா பே பண்றாங்க. கரெக்டா? அப்போ செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் liabilityனா நான் இருக்கிற liability ரிவர்ஸ் பண்றோம். டெபிட் பில்ஸ் பேயபிள், கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் பேங்க். அவ்வளவுதான். ம். அஸ்வினியும் மித்ராவும் வாங்க. இது வந்து இந்த 4வது சினாரியோல இப்போ இது வந்து பிளான் டி. சரியா? சௌந்தர்யா வந்து ஒரு கிரெடிட்டார் இது பண்றாங்க. இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த சம்ல வந்து இசட் இப்ப 3 பேர் லைக் இப்ப நானு வச்சுக்கிறேன். நானு, அஸ்வினி, மித்ரா 3 பேர் இருக்கோம். ஓகேவா? மித்ரா நீங்க தான் எக்ஸ் மித்ரா. ஓகேவா? அஸ்வினி வந்து ஒய், நான் வந்து இசட். சரியா? இப்போ இந்த ஜர்னல் என்ட்ரிஸ் எல்லாமே ஆஸ் இஸ் அதே ஸ்டைல்ல தான். எங்க மாறும்னு நினைக்கிறீங்க அஸ்வினி? எந்த என்ட்ரிஸ்லாம் சேமா இருக்குடா? ஸ்டார்ட் டிராவல் பண்றோம்ல, எந்த என்ட்ரிஸ் சேம்? செல்லமா ஒரே நிமிஷம்டா. அஸ்வினி ஃபர்ஸ்ட் ரிப்ளை பண்ணிட்டோம், அப்புறம் மித்ரா நீங்க பண்ணுங்க. ஆ, அஸ்வினி சொல்லுங்க. அதாவது இந்த புக்ஸ் ஆஃப் டிராயர்ல கிரெடிட் சேல்ஸ் என்ட்ரியும் அசட் கிரியேஷனும் ஒரே என்ட்ரி தான். கரெக்டா? எது மாறுறதுன்னா என்டோஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் மீ தான் மாறுறது. அப்போ எனக்கு கொடுக்கறதுனால டெபிட் த ரிசீவர். கரெக்டா? அண்ட் மை liability இஸ் செட்டில்டு. எனக்கு வந்து கொடுக்க வேண்டியது கொடுத்துட்டாரு, அதனால ஐம் ரிவர்சிங் மை அசட் அக்கௌண்ட். ஸோ டெபிட் த ரிசீவர் அண்ட் மை அசட் இஸ் ரிவர்ஸ்ட். அவ்வளவுதான். இதுல பாத்தீங்கன்னா மித்ரா நீங்க சொல்லுங்க மித்ரா, இதுல எது சேஞ்ச் ஓவர் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க? என்னமோ இந்த புக்ஸ் ஆஃப், எனக்கு பயங்கர சவுண்டா இருக்கு செல்லமா, கொஞ்சம் பாருங்க. இப்ப பேசுங்க. இப்போ இந்த புக்ஸ் ஆஃப் வைல வந்து வைன்றது தான் நீங்க. சரியா? இப்போ உங்களோடது எந்த என்ட்ரிஸ் வந்து சேமா இருக்கு போனதுக்கும் இந்த இதுக்கும்? எது டிஃப்ரெண்டா இருக்கு? ம். உங்களுக்கு 3 என்ட்ரியுமே சேம் இருக்கணுமா? டிராய்க்கு பிரச்சனையே இல்ல. ஸ்டார்டிங்ல இருந்து டிராவல் பண்ணீங்கன்னா டிராய்க்கு பிரச்சனையே இல்ல. அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே டிராய் அக்கௌண்ட்ல ப்ரிப்பேர் பண்றது ஜர்னல் என்ட்ரிஸ் கேட்கவே மாட்டான். ஏன்னா ஒண்ணுமே இல்ல. சுத்தி சுத்தி கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ், கிரியேட்டிங் அ liability, செட்டிலிங் த liability, கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட். ஓகேவா? சொல்லுங்கம்மா. வராது 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 வராது. ஓகேவா? மித்ராக்கும் அஸ்வினிக்கும் புரிஞ்சுதா? சூப்பர். ஓகே. இது 3வது சினாரியோ முடிச்சிட்டோமா? அடுத்தது வர்ஷிதாவும் விஜயலட்சுமியும் வாங்க.
ஒரு நிமிஷம்டா. இப்போ வந்து நம்ம இந்த பார்ட் பார்க்க போறோம். ஆ பில்ஸ் ஃபார் கலெக்ஷன் பார்க்க போறோம். ஆம், ஸ்ரேயாவும் இப்ப யார் பார்த்தோம்? அஸ்வினி மித்ராவுமா? ஓகே. ஏய், ஸ்ரேயாவும் விஜயலட்சுமியும் வாங்க கண்ணா. யாரை கூப்பிட்டேன் நானு? ஸ்ரேயாவும் வஷிதாவும் வாங்க. சாரி, ஸ்ரேயாவும் வஷிதா. வஷிதா இப்ப வந்து எக்ஸுக்கு பதிலா ஆ, நீங்க சரியா இதுல ஒய்க்கு பதிலா வந்து எக்ஸுக்கு பதிலா ஸ்ரேயா, ஒய்க்கு பதிலா வஷிதா. சொல்லுங்க ஸ்ரேயா, இது எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணலாங்கண்ணா இந்த சினாரியோ? ஆஸ் இஷ். ம் ம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ம் ம் ஆ அது மட்டும் என்ட்ரி வரும். கரெக்ட் கண்ணா. ஓகேவா? வஷிதா நீங்க சொல்லுங்க கண்ணா, உங்களோட புக்ஸ்ல எப்படி? ம் ம் குட். ம் சூப்பர் செல்லம். ஓகே, இதுல ஒன்னே மட்டும் சொல்லிடுறேன் ரெண்டு பேர்கிட்டயும் எல்லார்கிட்டயும். இந்த என்ட்ரி ஆஸ் இஸ் அப்படியே தான். இந்த என்ட்ரிஸ்ட் இங்க ஒன்னே ஒண்ணு, எக்ஸ் ரிட்டைன் பண்ணிட்டு மார்ச் 31 அன்னைக்கு கலெக்ஷனுக்காக பேங்க்குக்கு அனுப்புறான். அந்த மார்ச் 31 அன்னைக்கு கலெக்ஷனுக்காக பேங்க்குக்கு அனுப்பும் போதே பில் சென்ட் ஃபார் கலெக்ஷன் டு பில்ஸ் ரிசீவபிள் வரும். பட் ஏப்ரல் 5 தான் பேங்க் அட்வைஸ் வாஸ் ரிசீவ்டு. ஓகேவா? அப்பதான் வந்து டெபிட் பேங்க் அக்கவுண்ட் டு பில் சென்ட் ஃபார் கலெக்ஷன் அக்கவுண்ட், பில் சென்ட் ஃபார் கலெக்ஷன் கலெக்டட் பை த பேங்க். இந்த ரெண்டு என்ட்ரி 31 மார்ச் பில் சென்ட் ஃபார் கலெக்ஷனோட என்ட்ரி இது. பேங்க் அட்வைஸ் வந்து ரிசீவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஃபண்ட்ஸ் இவன் அக்கௌண்ட்க்கு கிரெடிட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஏப்ரல் 5க்கு ஒரு என்ட்ரி வரும். ஓகேவா? முன்னாடி என்ட்ரிலாம் எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ பேங்க் ஜான்வரி ஃபர்ஸ்டோடது 3 இருக்கும், இதுவும் ஜான்வரி ஃபர்ஸ்டோடது, இது ஜான்வரி ஃபர்ஸ்டோடது, அப்புறம் பேங்க் டு பில்ஸ் ரிசீவல் கரெக்டாக போடுவான் இல்லையா? இந்த ரிசீவ்ட் ஆன் மெச்சூரிட்டிக்கு முன்னாடி இவன் அனுப்புறான் பாத்தீங்களா பில் சென்ட் ஃபார் கலெக்ஷன், அதுக்கு ஒரு என்ட்ரி போடணும். பில் சென்ட் ஃபார் கலெக்ஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பில்ஸ் ரிசீவல், அப்புறம் கலெக்டட் ஆன் மெச்சூரிட்டிக்கு பேங்க் டு பில் சென்ட் ஃபார் கலெக்ஷன். இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் பிளான் ஏல எப்படி இருக்கும்னா சாரி இதுல வந்து பேங்க் டு பில்ஸ் ரிசீவல் இருக்கும். ஆனா எப்ப பில் சென்ட் ஃபார் கலெக்ஷனோ இந்த என்ட்ரி வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகுறது. பில் சென்ட் ஃபார் கலெக்ஷன் டு பில்ஸ் ரிசீவல், பேங்க் டு பில் சென்ட் ஃபார் கலெக்ஷன் அப்படி வந்துருது. புரிஞ்சுதா அந்த ரெண்டு என்ட்ரி ஸ்ரேயா? ஆ இப்போ இந்த சம்ல 4 சினாரியுமே பார்த்துருக்கோங்கண்ணா. யாருக்கு டவுட் இருக்கு? திருப்பி எடுத்தா ஓகேவா இருக்கணும், இல்ல இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் புரியல? எல்லாருக்கும் பக்காவா புரிஞ்சிடுச்சா? மித்ரா, வஷிதா, விஜயலக்ஷ்மி, ஆயிஷா, அஸ்வினி, ஸ்ரேயா? புரிஞ்சுது. சூப்பர். ஓகே.
ஒண்ணு பண்றீங்களா? illustration 2 ஹோம்வொர்க் எடுத்துக்கோங்க. illustration 3 ஹோம்வொர்க் எடுத்துக்கோங்க. 2 and 3 மட்டும் ஹோம்வொர்க் எடுத்துக்கோங்கண்ணா. ஓகேவா? illustration 2, 3 நீங்க என்ன பண்ணணும்னா எனக்கு எல்லாரும் ஒண்ணு பண்ணணும். இப்படி நான் ஒரு ஸ்டோரி லைன் போட்டிருக்கேன்ல, இந்த மாதிரி நீங்க ஏதோ ஒரு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேரு அந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்டோரி லைனை நீங்களே ஒரு கிரியேட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச்க்கு சொல்வேன், கன்சைன்க்கு சொல்வேன், ஜாயிண்ட் வெஞ்சருக்கு சொல்வேன். ஓகே, எல்லாத்துக்குமே முன்னாடி சொல்லுவேன். பட் இந்த மூணுத்துக்கும் ஏன் சொல்றேன்னா, இது எல்லாமே ஒரு செயின் மாதிரி வரும். பார்ட்னர்ஷிப்லாம் அப்படி கிடையாது, செயின் மாதிரி சொல்ல முடியாது பார்ட்னர்ஷிப். பட் இது பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச், ஜாயிண்ட் வெஞ்சர், கன்சைன்மெண்ட்ன்றது ஒரு செயின் மாதிரி போகும். ஒரு 10 ஸ்டெப் கண்டினியூஸா அவன் அவனுக்கு கொடுத்தான், இவன் இவனுக்கு கொடுத்தான், இவன் இவனுக்கு கொடுக்கல, அவன் அவனுக்கு கொடுக்கல, சுத்தி 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 ஒரு 2 பேரை ஒரு டிரான்சாக்ஷன்ஸ் லிங்க்டா இருக்கும். ஸோ ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு டூ தி சினாரியோஸ். இந்த மாதிரி பிளான் ஏக்கு வந்து இந்த மாதிரி நடக்கும், பிளான் பிக்கு இதை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஐ வாண்ட் யூ டு டூ திஸ் illustration 1 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க. 2 3 ஓகேவா? புரியுறதா? நான் இப்போ இங்க எக்ஸாக்டா பண்ணிருக்கேன்லடா ஸ்டோரி லைனா இது ஃபுல்லா. அந்த மாதிரி நீங்களே உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸ்ல உங்களோட இன்டர்னல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல ஆனா கிளீனா நீட்டா இருக்கணும் அந்த நோட்ல. கட 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 கடன்னு அவசரமா பண்றது பண்ணாதீங்க. இந்த இதை காப்பி பண்ணக்கூடாது. உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸ்ல நீங்க இன்னும் சிம்பிளிஃபைடா அப்படியே பண்ணீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ராபப்ளி நான் அதை வந்து எல்லாரோடதையும் நான் இந்த எக்ஸல்லே கூட அப்படியே பண்ணிப்பேன். நான் கூட அதை ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி உங்களத வச்சு என்னோட எக்ஸ்பிளேஷன் கூட நான் ஃபைன் டியூன் பண்ணிக்கலாம். கேன் யூ ஆல் டூ இட்? அந்த ஒரு குட்டி எடுத்துக்கிறீங்களா அசைன்மெண்ட்டா along with illustration 1 and 2? See, if you do that activity, I'm telling you, bills of exchange will be a cakewalk for all of you. கண்டிப்பா சொல்றேன். இன்னொன்னு ஒரு பாயிண்ட், பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஜென்ரலா வந்து ரொம்ப வேகான சாப்டரா இருக்கும்னு எல்லாரும் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ இன் ஆர்டர் டு மேக் இட் வெரி ஈஸி ஃபார் யூ, ஐ ட்ரை டு டூ திஸ் ஸ்டோரி லைன். கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும்? எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா இருக்கா? ஓகே ஃபைன். இப்போ அவுட் ஆஃப் 5 சொல்லுங்க ஆயிஷா, கான்செப்ட் ஆஃப் பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் புரிஞ்சுதா? எவ்வளவு ரேட் பண்ணுவீங்க? சூப்பர், வெரி குட் கண்ணா. நீங்க சொல்லுங்க அஸ்வினி. மித்ரா. ஆ ஓகேடா. ஸ்ரேயா. ஓகே. வர்ஷிதா. சூப்பர். விஜயலட்சுமி உங்களுக்குண்ணா? குட். அஸ்வினி என்னாச்சு? திருப்பி சரியில்லையா ஹெட்செட்? சிலமா நீங்க அதாவது அது ஏதாவது ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கோடா, டேர்ன் அரவுண்ட் மாதிரி பண்றா. இந்த ப்ராப்ளம் இல்லாம பாத்துக்கோடா என்ன. கெட்டிங் இன்டு சம் மோர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ். ஸோ அப்போ நான் உங்க வாய்ஸ் கேட்கலன்னா எனக்கு அப்புறம் அது ஒரு இன்டராக்டிவாவே இருக்கலன்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணுவேன். அதனால தான் சொல்றேன். எப்படி எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? ஹவு டு யூ ரேட் யுவர் செல்ஃப் இந்த அந்த ஸ்டோரி லைன் வச்சு? ஓரளவுக்கு புரியுதா? 4 குட். இன்னும் நான் நாலே நாலு முக்கியமான ஹெட் ஆஃப் சம்ஸ் இல்ல எடுக்க போறோம். என்னன்னா கான்செப்ட்ஸ் டச் பண்ணணும்னா எப்படி ஒரு அகாமடேஷன் பில், இதே கான்செப்ட் தான் எல்லாமே. அகாமடேஷன் ஆஃப் பில் என்ன பண்ணோம், ரெனியூவல் ஆஃப் பில் என்ன பண்ணோம், ரிட்டையர்மெண்ட் ஆஃப் பில் என்ன பண்ணோம், அப்புறம் டிஸானர். 4 சினாரியோ தான் இருக்கு. அது என்ன பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஓவர். சரியா? ஓகே பை பை. ஹோம்ஒர்க் போட்டு முடிச்சிருங்க. இந்த ஃபைல் அனுப்பிச்சி விடுறேன். தேங்க்யூ அக்ஷயா. அக்ஷயா இல்ல, ஆயிஷா தேங்க்யூ, அஸ்வினி தேங்க்யூ, வஷிதா தேங்க்ஸ் கண்ணா, ஸ்ரேயா தேங்க்ஸ், மித்ரா தேங்க்ஸ்.
Vijayalakshmi, thanks. Okay, Kanna.